وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadza wa qad nasara al-ilahu nubuwwatahu fil kulli bayyana lana tibyana sallallahu alaihi wa sallam nabiyina lama ataitum min hikmatin ihsan sallallahu alaihi. وجاءكم رسولنا لتؤمنونا وتنصرونا وتسلمونا أعوانا صلى الله عليه وسلم
أقامهم بالمصطفى بذلك أسوة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء مولانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانى حتى هنا نرفع وسلت الطاعة وكل يسمع لقولك نحن فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده ولأولا هذه الجنان صلى الله عليه الخلق على القليل أنا ولقد أبقى الله منه أنانا صلى الله عليه ولسوف يأتيك فترضى جل من مبت تقصر عن طاغوت صلى الله عليه ذلك الذكرى ووصف محمد أجمع فيها عن القلوب الراحة يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وكل كنوز لأحمد لمن ما شاء وكان حلت به الأمينة واهد من لها أعلى الإله مكانا والمختار لعبد الله عبد المطلب والرهان فكان نور طه وجهه واسرى إلى الإبن المصون عيانا ومن هاشم الكريم شيخ عبد مناف بن قصي والده يدعى حكيما شأنه من اعتنى أعزز بذلك شانا ويحفظ المصطفى ترى في سلسلة أصوله عنا فهناك كفر أمره إسماعيل كان للأبي إخوانا وحينما هذه آفة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا ولهذا أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان وكذلك كان عن ربه أن المهيمن شرف الأكوان بطهر في ضوئها فاستشعرت ولها المخاض فرفعت رضوان سبحان الله والحمد لله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه والراسه وزناء عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات واطمئن للمشفع وقبيل فجر الأرض شمس الهدى والحديد مضطربا وخصانا صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول Well,
Baca belum di depan. Pegang. Dia loh. Banyak penuh. Penuh. Sudah. Saya pergi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa nur ya ilaha ya wa bil hasidil mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan baha'amdarat fil khafiqaini sama'uhu wa mashudu alil hakimin lata'ifun tukhabiru anna al-wajada wa sya'ahu walillahi ma'al aiti min mashhadil ilah ya'idu ala ahlil hijabil ilahu ayana jiha anni wa maskanuhul hasya ajiman mala kullana wahi nilahu ajiman tawalahul mawabil kawamdihi wadiya ma yahwayal hawa wa yasha'u faya rabbi sharifni bi ru'yati
السيئين وأجل صلاة بالكافر صلاته وبلغ عاليا ما يوم من اللقاء بأشرف آمد لا قصد لقاؤه عليه صلاة الله ما أبد الصبا وما أقرب الهادي فاقرب هداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو نور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم صل وسلم على خير خلقه وأجل عبده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الفضل والجود والخير، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kehadiran Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala perkumpulan kita fi majma' khair, majlis khair, perkumpulan kebaikan, majlis kebaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa bersamakan kita dengan orang-orang yang baik. Allah tanamkan kebaikan-kebaikan dalam hati kita, dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Huwan nuru yahdil hairina diya'uhu. Dialah cahaya yang membimbing orang-orang yang bingung. Dialah cahaya yang cahayanya membimbing orang-orang yang kebingungan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembimbing kita, dialah tauladan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Sang pembimbingnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain, tiada bukan jalannya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidu At-Taifah, salah satu pemimpin al-arifin, salah satu waliyun min awliyaillah al-alim min ulama As-Sayyid At-Taifah Al-Junaid, beliau mengatakan kullu turuq masdudah. Setiap jalan itu tertutup. Setiap jalan tertutup illa man iktafa athara rasul, kecuali yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu klaim yang dusta, ya, suatu dakwaan yang bohong ketika orang ini mendakwa atau mengklaim dirinya dapat dekat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, tetapi kehidupannya jauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sampai bab terakhir kemarin tentang, setelah pada minggu lalu kita membahas, Masya Allah, oleh Al-Ustaz Al-Habib Zaid Al-Habshi tentang kata
dan cicak. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai maksiatnya mata. Maksiatnya mata. Ya. Telah dibahas kemarin juga pada pertemuan sebelumnya. Salah satu maksiat mata adalah memandang remeh orang lain. Ya. Istihqaru atau istighfaf ila ayyi muslimin kan. Memandang remeh setiap hamba Allah, siapapun dia. Jangan sampai kita pandang remeh atau pandang enteng, ya bahasanya, ya. Pandang enteng, meremehkan dan sebagainya. Kemudian di sini wa minha an-nazar fi baitil ghairi bi ghairi izni, menengok rumah orang. Maknanya nengok dalam isi rumah orang tanpa izinnya. Ya. Ini sangat terlarang sekali. Ini sangat terlarang sekali. Maka salah satu adabnya kalau kita bertamu, ketok pintu rumah orang itu di pinggir. Ya, kita berdiri di pinggir baru kita ketok, salam. Jangan berdiri pas depan rumahnya, depan pintunya. Kalau pas depan pintu berdiri, kita buka pintu, langsung kita nanti apa? Ternampak dalam. Ya. Ternampak di dalam. Siapa tahu orang tu tak suka rumahnya ditengok, malah kita tengok. Ini, ya. Maka penting sekali kita menjaga mata kita. Ini bukan melihat apanya, ya, bukan melihat auratnya, hanya melihat dalam rumah saja tanpa izinnya, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Makanya salah satu adabnya kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan matanya kelayapan, sana kiri, fokus saja, ya, fokus. Karena biasa jadi orang yang punya rumah tersebut tidak ingin diperhatikan isi dalam rumahnya, ya. Nah, di sini haram kita an-nazar fi baitil ghair bi ghairi izni, menengok isi dalam rumah orang lain tanpa izin. Misalnya kita bertamu, ya, kita bertamu ke rumah orang, orang itu anggap aja nak ngobrol di luar aja, kita nengok dari pintunya isi dalamnya, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, termasuk dosa besar, minal kabair. Dosa besar ini. Dosa besar dapat menyebabkan orang itu fasik. Fasik berarti apa? Salah satu orang fasik ini tak boleh dia menikahkan atau tak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Ini bahaya sekali. Ya, perlu kita hati-hati. Kemudian innama ju'ilal iznu. Di sini ada hadisnya, ayyuma rajul kashafa satran fa adkhala basarahu qabla an yu'dhana lahu faqad ata haddan la yahillu lahu. Termasuk juga salah satu ancamannya, itu boleh kalau ada orang ngintip rumah kita, misal ada celah-celah bolong di rumah kita, orang itu ngintip, itu boleh kita lempar matanya, ya, pakai batu, pakai apa, boleh kita lempar matanya. Ini ada satu ketika Nabi SAW, anna rajulan ittala'a ala Rasulillah fi hujratih. Ada orang ini menengok Nabi di hujrahnya, di kamarnya Nabi. Otomatis Nabi enggak mengizinkan. Kemudian setelah itu Nabi bilang sama orang tadi, "Lau alimtu annaka tanzur la ta'antu biha." Seandainya tadi aku sadar engkau nengok ke dalam kamarku, aku tusuk mata kau, kata Nabi. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Kenapa kita ini kan masuk rumah orang harus izin, harus izin masuk rumah orang. Ini kenapa harus izin? Di antara harus izin supaya kita juga boleh melihat apa yang ada di dalam itu, maksudnya di ruang tamunya, ya. Kenapa harus izin? Karena termasuk bukan cuma masuknya saja, bahkan untuk mengizinkan mata kita di dalam ruangan tamu tersebut atau di dalam ruangan yang kita diizinkan masuk ke dalamnya. Bukan cuma masuknya saja. Izin itu diharuskan masuk ke rumah orang lain dengan izin
Salah satunya adalah supaya mata kita boleh, ya, tidak boleh memandang di dalam yang sesuai dengan yang dibolehkan oleh tuan rumah tersebut. Au syai'in mimma akhfahu kadzalik, atau kita ini nengok privasi orang, ya, dibukanya galeri orang, tahu dia passwordnya nih, pakai itu sandinya kan, tangannya nampak galerinya, entah isinya, tahu saya ngurus isinya lah, apa aja, yang penting orang itu ketika tidak mau privasinya ditengok, itu hukumnya haram, minal kabair, termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, termasuk juga ngintip tuh, ya, termasuk ngintip tuh, nengok apa, galeri orang, nengok chatnya orang, ya kan, wah penasaran nih, apa namanya tuh, nengok apa tuh, stalking apa, stalking ya, misalnya kepo dia, Pak I suka sama siapa nih, wah ini jangan-jangan punya gebetan juga, di-hacknya lah apa itu tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Kemudian diantara maksiatnya mata, musyahadatul munkar idza lam yunkirhu, nengok kemungkaran, ya, dan dia tidak mengingkarinya. Nah, itu. Nengok kemungkaran tidak mengingkarinya. Ketika kita nengok kemungkaran, bisa kita dengan kekuasaan kita. Misalnya saya ini sekretaris BPPD, seandainya kok terpilih, ada bawahan ini berbuat maksiat apa aja bentuknya, itu kan saya punya kuasa untuk melarang atau buat peraturan. Itu biadih, itu maknanya mencegah kemaksiatan dengan tangannya. Kalau bisa mencegah kemaksiatan dengan kekuasaannya, maka lakukan. Fa illam yastati' fa bilisani, enggak mampu dengan lisan, tegur, tapi dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Itu kan ada ketika Nabi Musa hendak berdakwah kepada Fir'aun. Ini Fir'aun yang asli, ya, bukan yang KW. Fir'aun yang asli, ya. Faqula lahu qawlan layyina, ya. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ngomong sama Fir'aun itu dengan perkataan layyina, perkataan yang lembut, ya, perkataan yang lembut. Fir'aun nih, ya, Fir'aun. Maka suatu ketika ada seorang khalifah, kalau tidak salah Harun ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid, kalau jadi khalifah, ada orang negur dia, ya, ada yang orang negur dia, negurnya tapi dengan kasar, dengan kasar, enggak inilah, dengan kasar. Akhirnya beliau mengatakan, wahai fulan, apakah engkau tidak bisa menegur, mengkritik dengan kritikan yang halus? Aku ini enggak sebejat Fir'aun dan engkau pun enggak semulia Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa yang beliau Nabi disuruh Allah Ta'ala ngomong sama Fir'aun, itu disuruh lemah lembut. Engkau ini bukan Nabi Musa, aku bukan Fir'aun, kok engkau malah berkata kasar kepadaku? Maka itu tadi, ya, termasuk uslub dakwahnya Nabi, ya, adalah berkata yang tidak kasar, ya, walaupun itu dalam mencegah kemungkaran. Walau kalau seandainya tidak ada kemampuan lagi, dia tak bisa dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Dia bisa dengan lisan, dengan hati. Tak bisa juga mufaraqatul munkar. Ya udah, pergi dari kemungkaran tersebut, ya. Jangan asik duduk di situ nengok orang bercewekan apa semua. Ini bahaya. Nengok joget-joget dangdut dan sebagainya. Itu, ya. Kemudian selanjutnya, maksiatul lisan. Ini penting sekali, maksiatul lisan. 17 sudah belum ya, masih bentar. Maksiatul lisan, sekarang tentang lisan kita. Suatu ketika Luqman Al-Hakim, ya, Luqman Hakim ini seorang, bahkan
ada dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Surat Luqman. Kenapa? Nama adanya Luqman? Tidak. Ada. Luqman Hakim ni bahkan wa fi qaulin, dalam satu qaul dikatakan Luqman ini seorang nabi. Ya, tapi sahih beliau adalah orang soleh. Disuruh sama majikannya potong kambing. Ya, potong kambing. Ya. Dibilang sama majikannya, wahai Luqman, potong kambing ini nanti ambilkan aku 2 daging yang terbaik. Akhirnya dipotong kambingnya, ambil 2 daging yang terbaik. Tahu nggak daging apa yang diambilkan? Paha, lidah dan hati. Lidah dan hati. Oke. Kemudian tak lama dari peristiwa itu, 1 hari lagi diperintahkan lagi, wahai Luqman, diambil lagi kambing kedua, banyak kambingnya majikannya nih, ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita juga dekat kambing, ya. Amin. Allah. Ya. Ternak kambing sunnah apa ya? Termasuk tidak ada nabi itu kecuali dahulunya tuh ternak kambing, ya. Gembala kambing. Ayam ada nggak nabi ternak ayam? Oh tak ada ya. Tapi tak apa. Yang kedua kalinya ini potong kambing ini, ambilkan aku 2 daging yang terburuk. Luqman Hakim ngambil lidah dan hati juga. Malah majikannya bingung. Kemarin aku minta 2 daging yang terbaik, kau ambilkan lidah dan hati. Kemudian hari ini aku minta 2 daging yang terburuk, engkau ambilkan lidah dan hati juga. Luqman Hakim ini orang yang bijaksana, ya. Orang yang arif billah. Apa kata beliau? Lisan dan hati itu, ya, tatkala lisan itu dijaga dengan baik, hati dijaga dengan baik, maka dia akan menjadi daging yang terbaik di antara anggota tubuh yang lain. Begitu juga sebaliknya, seandainya lisan itu tidak dijaga, hati tidak dijaga, maka dia akan menjadi anggota tubuh yang terburuk, terhina di antara anggota yang lainnya. Ya. Sebagaimana pisau tadi, pisau bisa digunakan menjadi begal, bisa dipakai buat motong kambing, makan kambing. HP ini bisa nengok joget-joget, bisa dengar ceramah ngaji, ya. Maka kembali kepada apanya? Pemiliknya. Kalau mau jadikan hati dan lisan kita sebagai anggota tubuh yang terbaik, maka jaga itu. Maka jaga anggota tersebut. Maka jaga anggota tersebut. Setiap hari seluruh anggota tubuh kita, ya. Tangan kita, kaki, mata, telinga, perut, yang di bawah perut itu bilang kepada lisan, ya lisan, ittaqillaha fina, wahai lidah, wahai mulut, takutlah engkau kepada Allah terhadap kami. Idza istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus wahai lisan, maka kami akan lurus. Kalau engkau bengkok membelok wahai lisan, kami juga akan membelok. Ya, jadi penting sekali kita menjaga lisan. Semoga Allah Ta'ala jaga lisan kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Di sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man takaffala li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang menjaga untukku di antara 2 jenggotnya, ya, apa 2 jenggot? 2 jenggot itu mulut, ya, antara kumis dan jenggot. Kalau di dalam bahasa Arab sering kayak gitu diistilahkan kayak gitu, ya. Macam apa? Macam dibilang al-qamarain, 2 bulan. Padahal yang dikehendaki di situ adalah matahari dan bulan. Jadi dimutlakkan, disamakan namanya al-lihya, 2 jenggot. Maknanya apa? Lihya, jenggot dan kumis. Antara 2 kumis apa? Mulut. Barang siapa menjaga antara 2 jenggotnya, yaitu mulutnya, warijlaihi, dan antara 2 kakinya apa? Kemaluannya, ya. Maka aku menjamin untuknya surga. Ya, jaga mulut, jaga kemaluan, Allah Ta'ala, Nabi jamin surga untukmu. Dan Nabi jamin surga untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kekuatan untuk menjaga lisan kita, kemaluan kita, anggota tubuh kita,
dan semoga Allah Ta'ala jadikan lisan kita lisan yang terbaik dan tidak ada yang keluar daripada lisan kita kecuali yang baik. Amin. Allahumma amin. Al-ina'u bima fihi yandahu, kata pepatah mengatakan al-ina'u bima fihi yandahu. Wadah itu mengeluarkan apa isinya, ya. Wadah itu mengeluarkan apa isinya. Jadi lisan itu mengeluarkan apa yang ada dalam diri orang tersebut, ya. Wadah itu kalau isinya cerek, teko, kalau isinya kopi, keluarnya apa? Apa rezeki? Kopi. Ada keluar susu enggak? Enggak, ya. Kalau isinya teh, keluarnya teh. Kalau isinya mojito, keluar mojito, ya. Begitu juga al-ina'u bima fihi yandahu. Lisan itu apa yang ada dalam diri kita, dalam wadahnya itu yang keluar, ya. Maka salah satu untuk melihat apa yang sering diomongkan oleh seseorang, ya, berarti itu yang ada dalam isi dalamnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk sehingga yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang baik. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan orang yang baik, dan semoga Allah Ta'ala di akhirat kelak kumpulkan kita bersama as-salihin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Allahumma amin. Wala Habib Zain Al-Habsyi untuk memimpin doa. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت بنقد من أصبت تبلي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثلاثا لكنه من في السرائر قد علمني بصفة ربنا وعدانا وإذ ابتدأنا بالمودة فهنا نرفع إلى فكرنا ورجانا للواحد الأحد علي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مقتله وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فنجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا أهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا من أمر طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة حيث الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وهبال من ودع ومن والانا والمفسدين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جنبنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأكد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا صنعت طاعة في بقاع الأرض واقطع كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجة واحسن قدرنا عند الممات وأسلها النكبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت مصطفى
وقاه صعدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.